नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया कहानी शुणा मु कुलबधू गोटे बोहूर कहानी आरंभ शेष जाए शुणा आपण मान अनुरोध रहा। निज जन्म माटी रे हसी खेली नाची गाई समय कटौथिबा दुहिताटी को दिने निजर जन्म माटी को छाड़ी सांग साथी पिलादिनर अभुना स्मृति को सबु त्याग करी बधू वेश साजी एक अपरिचित अजणा स्थान को जीवाकू पड़ी थाए। से पुणी कुलबधू रूपरे दुहिता दुई कूलर हित पाई तार सबु खुशी को पछरे पकई आगे चले तार गंतव्य पथरे। से हेउ अबा असनंती दुखर धारा श्रावणर अबा पूर्णिमार से सफे जनभरी खुशीर संसार। उदयनाथ ओ बसंत पिला बेलर घनिष्ठ बंधु गोटे परिवार कहिले अत्युक्ति हेब नहीं। उदयनाथ रथ जड़े सरकारी कर्मचारी भल दरमा पाती। तांकर गोटे पुओ बसंत दास गोटे मध्यवित्त परिवार लोक छोट चाकरीटे करुथिले। तांकर भी गोटे झियो शिला से भी बहुत भल पाठ पढ़ुला बीए पास करिथाए शिला। उदयनाथ शिला को बहुत भल पाउथिले। उदयनाथकर अचलाचल संपत्ति कोउथुरे भी अभाव नहीं किंतु तांको पुओ समरेश तांको कथारे जमा रहे ना। सबु बेले पार्टी क्लब एमिति जाई टंका खर्च करे काहा कथा से माने नहीं। उदयनाथ ओ बसंत दुई जण आगरू स्थिर करथिले जे समरेश ओ शिला को बाहाघर करिवे किंतु समरेशर एभली खराब अभ्यास नहीं उदयनाथकर सबुबले बहुत चिंता थाए। उदयनाथ स्त्री मध्य पुअर एभली कार्य देखि सबुबले रोगिणा। हठात दिने उदयनाथकर हृदघात हला। तांको स्त्री उमा तो बेड्रे शोई थाए। शिला सही दिन आसी पहुँची बाहर रही पाठ पढ़ुला। शिलार आखि पड़गला उदयनाथ उपरे। से देखिला उदयनाथ बहुत कष्ट पाउछंती। शिलार बापा कि माँ घरे नथिले कामरे बाहर को जाउथिले। शिलार घर अति पाखरे हेले मध्य घरे केही नाहंती। उमा तो बेड्रे कष्ट पाउछि तेणु शिला आंबुलांस को फोन करी उदयनाथ बाबू को मेडिकल नहीं जाइछि। मेडिकल एडमिशन करी ता बापा बसंत को पाखक फोन करी कहिछि बापा तुमे जल्दी आसी पहुँच अंकल का देह बहुत खराब मु कटक बड़ मेडिकल एडमिशन करी देइछि। फोन पाई बसंत बाबू और तांका धर्मपत्नी मंजरी बसिला ठारू उठी आसिले। से घर को न आसी आग मेडिकल गले। शिला मेडिकल थिबा माँ को पाखरे दीप जाली माँ को प्रार्थना करुथाए हे जगदम्बे गौरी माँ तू अंकल को सहा हुआ जेमिति अंकल भल होई खुशी रे घर को फेरी जाई पुणी सेही भल पाइबा मते दियंतु जेमिति सोलो हे सोलो बोली तांकर से स्नेह भरा डाक मते सबुदिन मो कान रे बाजु थाउ। मु एते दिन परे घर को आसी पहुँचला बेलू अंकलकर एपरी अवस्था मते बहुत कष्ट देउछि। ठीक यही समय जन नर्स आसी डाकी कहला कि पेसेंटकर चेता आसीगलानी बोली। तेणु शिला तरतर होई आईसीयू पाखक दौड़ी दौड़ी जाई देखे उदय बाबू शिला शिला बोली डाकुछंती। तेणु से जाई पचारिला अंकल एबे भल लगुछि। उदयनाथ बाबू कहले हाँ माँ एबे टिके भल लगुछि। संगे संगे डॉक्टर आसी चेकअप करी कहले आउ किछि डरिबार नहीं। शिला को डॉक्टर पाखक डाकी कहले पेसेंट उपरे ध्यान रखिया पाई जेमिति कि तांको कौनसी कथा उपरे हट करी किछि कथा न कहिबा पाई सबु बेले तांको खुशी रे रखिबा पाई पड़िबो। एही समय शिलार बापा और माँ आसी पहुँचिले। उदयनाथ पाखरे बसी दुई जण जाक कथा हेले। उदयनाथ कहिले शिला आज मो जीवन बंचई देला जदि से ठीक समय आसी पहुँची न थांता ताहले मु भी आज एठारे तो सहित कथबार्ता होई पारि न थांती। शिलू तोर एते साहसी मानिबाकू पड़िबो। से नर्स माने ते सबू कथा कहले। उदयनाथ कहले तू टिके समरेश पाखक फोन करी कहीदे से आसी पहुँची जाऊ। तेणु बसंत बाबू समरेश पाखक फोन करी कहले कि तो बापांका देह भल नहीं आमे मेडिकल अछु तू आसी शीघ्र पहुँच। समरेश कहला तुमे बापा को घर को नहीं जाओ मु जाई घरे पहुँचबी मोर ऑफिस रे काम अछि मु काम सारी घरे पहुँची। पुअर एभली कथा उदयनाथ को बहुत खराब लगुला किंतु बसंत बाबू कहले कि तार कौन काम थिबो आसी पारु नथिबो आमे तो अछु तू काहेकि व्यस्त हेउछु अपेक्षा कर समरेश आसी पहुँची जिवो। किछि समय परे डॉक्टर आसी डिस्चार्ज पाई कहले। तापरे सेमाने कारे घर को आसिले। समरेश बहुत भल पिला से गोटे खराब झियो सहित मिसी एपरी हेउथुला। शिला से दिन माँ को पाखरे दीप जाली माँ को कहितिला जे
अंकल भल होगले समस्ते मिसी ए वर्ष दुर्गा पूजा प्रत्येक कोण अनुकोण थिबा मेढ़ दर्शन करने को जिबे। समरेश आसी घरे पहुँचला। सबू कथा जानिबा परे से शीला को धन्यवाद जणई कहला, जा हेउ तुम पाई बापा जीवन रहीगला। समरेश ता माँ को पाखरे जाई बसी थाए। माँ उमा कहले, बापा रे मु तो आउ कोनोसी काम करि पारुनी। तो बाहागर होईगले मु टिके चिंता मुक्त हेबी। आमे दुई जण जाक सज्जा साई तो पाई हेलुनी। तू टिके बाट को आस। बापा तो पाई तो आगुरु शीला को ठीक करथिले बाहागर पाई, तेणु तू बाहागर पाई राजी होई जा। भैरवी भल दुखर सुखर पिलाटिए, देखिबाको जेमिति सुंदर तार चालीचलनी मध्य बहुत भल। मु बाऊ केते दिन बंचिबी। तू भैरवी को तोर जीवन साथी कले मो बहुत दिनर आशा पूरण हो जिवो। मु एका नुहे, तो बापा मध्य यह चाहती। समरेश किछि कहूनथिला। सबू कथा जेमिति से चुपचाप बसी शुणुथुला। शीलार पाठपढ़ा सरी जाइतिला, तेणु से घरे रही उदयनाथ और उमा ए दुई जनकर एपरी दायित्व बुझिला। अल्प दिन रे से दुहे ठीक हो गले। दिने शीला कहिला, अंकल आंटी तुमे दुई जनक देह तो ठीक हो गलानी, चल आमे दुर्गा माँ को दर्शन करी आसिबा। गोटिए दिन ठीक करी से माने समस्ते बुलिबा पाई गले। समरेश भी सेमानंग सहित दुर्गा पूजा उत्सव देखिबाकू जाइथिला। समरेश मध्य शीलार कथाबार्ता और शिक्षा दीक्षा देखि बहुत खुशी थाए। शीलार पर पाई सबुबले हृदय कांदु थाए। जेते जटिल काम हेले मध्य से कले बले कौशले कामटी को संपूर्ण करि थाए। शीलार भल ना थिला भैरवी। छोट बेले से अति पतला बोली उदयनाथ बाबू ताकू सोलो सोलो बोली डाकुथिले। अति गेल्हारे, तेणु समस्ते शीला बोली डाकुथिले। शीला स्कूल पढ़िबा समय शारदीय पूजा उत्सव रे दुर्गा भूमिकार अभिनय करुथुला। सेही नाक कांदुरी झियो आजी उदय बाबूंकर जीवन को विपद मुखरु बंचेई देइथिला। ए कथा उदयनाथ बाबू गाड़ी रे बसी भाभी भाभी जाउथुले। एबे भैरवीर रूपरे पूरापूरी परिवर्तन हो जाइछि। सत्य अबा से स्वर्गर परिटिए तांका आगरे प्रतीयमान हेउछि। जेमिति तांका घरर कुलबधू होई समरेश को बाट को आनिबा पाई माँ निजे ओल्हेई आसिछन्ति तांकरी घर अगणा को। एमिति उदयनाथ बाबू भाबुथिबा समय शीला कहिला, अंकल एथर गाड़ी रु ओल्हाई आसंतु, आमे एठी ही रहिबा। उमा ओ शीलार माँ सरस्वती कहले, एठी काहेकि रहिबा? शीला कहला, एठी मोर जणे सांग ओ तार बापा माँ रहुचंती, तांक घरे रहिबा, तापरे मंडप सबु बुलाबुली करी माँ को दर्शन करिबा। एठी रहिले आमर बहुत सुविधा हेब। अंकलकर ओ आंटीकंत देह खराब, तेणु एठारे रहिले खाइबा पीबारे किछि असुविधा हेब नाही। बुलाबुली करी सारिया परे एठी विश्राम नेबा। मो सांग अनिशार बापा माँ बहुत भल लोक, से आमको बहुत सहयोग मध्य करिबे। एमाने समस्ते अनिशार घरे पहुँची गले। अनिशार बापा और माँ आगरू जानिथिले एमाने आसिए बोली, काहेकिना शीला फोन करी अनिशा को आगरू जणई देइथिला। अनिशार बापा माँ समस्त को घर भीतर को पाछोटी नेले। खुशी रे तांको गोड़ तले लागु न थाए। शीलार बापा माँ आसिछंती बोली विभिन्न प्रकारर खाद्य तैयारी करी रखिछंती। ए सबु देखी उदयनाथ बाबू और बसंत बाबू आश्चर्य हो गले। शीलार प्रशंसा सुनी समरेश बहुत खुशी अनुभव करुथाए। खाई सारी टिके रेस्ट नहीं समस्ते मिसी दुर्गा माँ को पूजापूजी देखा गले। माँकर साज सज्जा देखी समस्ते आश्चर्य होई आत्मविभोर हो जाइथिले। से दिन थिला माँकर सप्तमी पूजा। बहुत लोक मध्य होइथांती। भीड़ भितरे माँ को दर्शन करने विलंब होता, किंतु सभीए सही भीड़ मध्यरे निजको हजेई दे जेझा जेझार दुख जणाइबारे व्यस्त थांती। समरेशर माँ उमा माँ को कहूथांती, भैरवी को मो घरर कुलबधू करवा तुमरी दायित्व माँ। भैरवी आज आसी पहुँची नथिले आमर अवस्था एपरी होई न थांता। ताहा कल्पना बाहरी थिला। सही ठारे ही उमा मनासी देइछंती शीला करिया पई दुर्गा व्रत। प्रति वर्ष ए व्रत करबाकू ही पड़ी थाए। शीलार माँ तो समरेश कथा जानिछंती। समरेश बहुत भल पिला, किंतु सांग दोष ही ताकू बाटबणा करि देइछि। सबू जानी मध्य से शीला को तांका हातरे देबा पई राजी अछंती, कारण तांकर शीला उपरे यथेष्ट विश्वास थाए जे शीला ही समरेश को बदले दे परिबो। माँ को प्रार्थना करि सारला परे से माने आहुरी बुलाबुली करबाकू गले। बाटरे खाली मेढ़ उपरे मेढ़ होई थाए। माँकर जाजुल्यमान रूपकांति समस्त को आकर्षित कर देउथाए।
ତୋରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା। ସମରେଶ ଓ ଶିଲା ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଥାନ୍ତି। ଅନିଶା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା। ଅନିଶାର ବି ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଅନିଶା ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ ପୁଅ ଅମର ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ପ୍ରକାର ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ବସନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ କି ଆଜି ଏତିକି ବୁଲାବୁଲି ଥାଉ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯିବା, କାଲି ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ବ୍ରତ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରିବା। ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ପୁଣି ଅନିଶାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଲା। ଅନିଶା ଓ ଶିଲା ମିଶି ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ। ଅନିଶା ଓ ଶିଲା ଏପରି ରୋଷେଇ କଲେ ଯେ ଖାଇବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମରେଶ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାଏ। ସେଠାରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମହୋତ୍ସବ ହେଲା ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯିବ ସଭିଙ୍କର ହୃଦୟ ପଟରେ। ରାତିରେ ଆଉ ଶୋଇବେ କ'ଣ? ମଜା ମଜା କଥା କହି ଶିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସଉଥାଏ, ଯେମିତି କାହା ମନରେ କିଛି ବି ଆବଗଳତା ରହିବ ନାହିଁ। ଶିଲା ବି ସେହିପରି ପୂରାପୂରି ଖୋଲା ଆକାଶର ଜହ୍ନ ପରି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛକେ ସେ ହସିବା କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବାରେ ସେ ପୂରା ମାହିର। ରାତି ପାହିଲେ ହେବ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ବ୍ରତ, ତେଣୁ ଶିଲା ଓ ଅନିଶା ବ୍ରତ କରିବେ ବୋଲି ଉଜାଗର ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ପରି ଦିଶୁଥାନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ମୂଳ ଆଣି ରଖି ଫୁଲମାନ ତିଆରି କରି ରଖିଥାନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଅନିଶାର ମା ଓ ବାପା ବସି ଦେଖୁଥିଲେ ଝିଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ। କେତେ ପବିତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ମନ। ଏମାନେ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଘର ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୂଜା ପରି ସବୁବେଳେ ମହକି ଉଠୁଥାଉ। ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ। ଦୁର୍ଗା ବ୍ରତ କରିଲେ ବୋଲି ଶିଲା ଓ ଅନିଶାର ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ସେମାନେ ରାତିରୁ ଉଠି ସବୁ କାମ ସାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏତେ ଜନତାଙ୍କ ସମାବେଶରେ ସେଠାରେ ଯାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ଶିଲା ଓ ଅନିଶା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ବହୁ ସୁବିଧା ସହକାରେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଶିଲା ଓ ଅନିଶା ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଭକ୍ତଗଣକୁ ବିମୋହିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ଲୋକ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ସମରେଶର ମା ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସମରେଶର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମାଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଥିବି, ଆଉ ଭୈରବୀକୁ ମୋର କୁଳବଧୂର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯେମିତି ମିଳିଯିବ, ମୋର ସବୁ ଅଫସୋସ ସରିଯିବ। ଗୋଟିଏ ନାରୀ କୁଳବଧୂ ହୋଇ ଦୁଇ କୁଳର ହିତ କରିଥାଏ। ସେହି ନାରୀ ଦୁର୍ଗା ବେଶ ଧାରଣ କରି ତା ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଶିଲା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମାନସିକ କରିଥାଏ କି ମା ତୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଏ ସଂସାରର ମାୟାବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୋ ଚରଣରେ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବି। ସଂସାର ବନ୍ଧନ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାର କୁଳବଧୂର ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିଚୟ ଦେଉ। ଏମିତି ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣଉ ଜଣଉ ଅନିଶା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି, ତୁ ଆସେ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଗାଡ଼ି ବି ସେଇ ପାଖରେ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯିବା ବାଟରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସବୁ ମିଳୁଥାଏ। ସେମାନେ ଯାଇ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେବୀ ପ୍ରତିମା, ଯାହା କୋଟି ଜନମନ କିଣିନେବ। ଉଦୟନାଥ ବାବୁ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଶିଲା ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥିଲା ଉଦୟନାଥ ବାବୁ ଜଣେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଉଦୟନାଥ ବାବୁ ଶିଲାର କଥା ମାନି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ କିଛି ଲୋକ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିବାର ଶୁଣାଗଲା। ଉଦୟନାଥ ବାବୁ ଓ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଚୋର ବୋଲି କହି ଲୋକମାନେ ମରାମରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ପଦେ କହିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଚରା ଲୋକଟି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଶିଲା ଥାନାକୁ ଫୋନ କରିଦେଇ କିଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେମିତି ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବୈଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଲୁଚିଲେ। ବିଚରା ଲୋକଟି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଆସି କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଚୋରି କରିଛୁ, ମୋତେ ଦେଖା। ଲୋକଟି ତା ପାଖରେ ଥିବା ପର୍ସଟିକୁ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ କେବଳ ମାଙ୍କର ଫଟୋଟିଏ ଓ ତା ନିଜ ମାର
ଫଟୋ ଦୁଇଟି ଥିଲା। ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ଲୋକଟି ବହୁତ ଅଭାବୀ ଥିଲା। ତାର ବାପା କି ମା କେହି ନଥିଲେ। ତାର ବୟସ ପ୍ରାୟ 40 ଭିତରେ ହେବ। ମିଛଟାରେ ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି କହି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମରାମରି କରୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବୈଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଲାକୁ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତୁମକୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିଲା ପରି ଲାଗୁଛି? ଶିଲା କହିଲା, ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବି କେଉଁଠି ଦେଖିଛି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଶିଲା କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲି। ଆପଣ ଆମ କଲେଜରେ ଏକ ମୀମାଂସା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ସାହସୀ ଝିଅ, ଯେ କି ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଚରା ଲୋକଟି ଆସି ଶିଲାର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ, ନହେଲେ ମୋତେ ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଆସି ମୋ ମା ରୂପରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଦେଖାଦେଲ। ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଅଫିସରୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଶିଲା ସେ ଲୋକଟିକୁ ତା ନାଁ ପଚାରିଲା। ଲୋକଟି କହିଲା, ମୋ ନାଁ ଡମ୍ବରୁ। ଶିଲା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଡମ୍ବରୁ, ତୁମର ଆଉ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଡମ୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ନାଇଁ, ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ବାପା ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି। ବଡ଼ବାପା ମରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇ ଘର ବାଡ଼ି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିନେଇ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ସମୟ କାଟୁଛି। ଶିଲା କହିଲା, ଡମ୍ବରୁ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ। ଆମ ଘରେ ରହି ଆମର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବ। ଡମ୍ବରୁ ପୂରାପୂରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେହିଠାରୁ ହିଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲା। ଉଦୟନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ଉଦୟନାଥ ବାବୁ ଓ ଉମା ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଉଦୟନାଥ ବାବୁ ଡମ୍ବରୁକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଶିଲା, ଏ ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ଏଇ ପିଲାଟି କିଏ? ଶିଲା କହିଲା, ଅଙ୍କଲ, ଏଇ ପାଖାପାଖି ଗାଁରେ ତାର ଘର। ତା ପରିବାରରେ ତାର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ସେ ଆମ ଘରେ ରହିବ। ଏଇଭଳି ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେବ। ସେ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଉଦୟନାଥ ବାବୁ ଶିଲାକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡମ୍ବରୁକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଶିଲା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଡମ୍ବରୁକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ମନେଇବା ସମୟରେ ସମରେଶ ସେଠାରେ ନଥିଲା। ଶିଲା ଭାବିଲା, ଏଇଠି କେଉଁଠି ସେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଅମର, ଅନିଶା, ଭୈରବୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ସମରେଶକୁ ଗହଳି ଭିତରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସମରେଶର ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତେଣୁ ସମରେଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଉଦୟନାଥ ବାବୁ ଓ ଉମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତାକୁ ଅବାଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ଝିଅଟି ନିହାତି ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର। ଥରେ ସେ ସମରେଶ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଢଙ୍ଗରଙ୍ଗ କିଛି ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା। ସମରେଶ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ସମରେଶକୁ ମଦ ଦେଇ ସେ ତା ଆଡ଼କୁ ସବୁବେଳେ ରଖିଥାଏ। କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ସମରେଶକୁ ସେ ହାତେଇ ନେଇଛି। ଏ କଥା ଶିଲା ଜାଣିନଥିଲା। ତେଣୁ ଉଦୟନାଥ ବାବୁ ଶିଲାକୁ ସବୁ ସତକଥା ଜଣେଇଦେଲେ। ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଶିଲା ଆଗରେ କହିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିଲା ଆଉ ଡେରି ନକରି ସମରେଶକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା। ଅନିଶା ଓ ଶିଲା ଦୁଇଜଣ ଡମ୍ବରୁ ଓ ଅମର ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସମରେଶକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଗ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଲା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା କି, ମା, ଆଜି ଯଦି ମୋ ସମରେଶଙ୍କର କିଛି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ହାରିଦେବି। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ନିରୀହ ବାପା ଓ ମା ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ତାର ଆଜି ଅବମାନନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ତୋ ହାତରେ ମା। ସବୁ ନ୍ୟାୟର ହିସାବ ତୁ ହିଁ କରିବୁ। କାହିଁକି ନା ତୁ ହିଁ ଭକ୍ତର ରକ୍ଷା କବଚ। ତୁ ହେଉଛୁ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ତୁ ବି ଆମ ପରି ଗୋଟିଏ ନାରୀ। ତୋ ବ୍ୟତୀତ ଆମ କଥା ଆଉ କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତୁ ଏମିତି ଶକ୍ତିରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଦେ କି ମୁଁ ଯେମିତି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉକୁ ପାରି ହୋଇ ମୋ ସମରେଶକୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ଆଣି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରିପାରିବି। ସତରେ ଯେମିତି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଫୁଲ ବୁଣି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଭୈରବୀର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ। ସେ ସ୍ଥାଣୁଟିଏ ପରି ତାର ଆଖିର ଅଶ୍ରୁଜଳରେ ମାଙ୍କର ପଦରଜକୁ ଧୋଇ ଦେଉଥିଲା ଯେମିତି। ଧାରା ଶ୍ରାବଣର ଧାରାଟି ବୋଲ ମାନି ନଥିଲା ଭୈରବୀର। କରୁଣଭରା ଚାହାଣୀ ମାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅମଳରେ ଯେମିତି ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ଆବାଜ କରୁଥିଲା। ଭକ୍ତର ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବା ଧରିବେ କିପରି? ସେ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଭୈରବୀର ମନ କଥାକୁ। ଭରି ଦେଇଥିଲେ ଭୈରବୀର ମନରେ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଣିଗଲା ପରି ଅନିଶାକୁ ଡାକି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ବାହାରକୁ। ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବାଣୀରେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଘର ନିକଟକୁ।
कड़ा निरापत्ता भी से द्वारा को सभी को हटाई दे गृह मध्य को प्रवेश करी पहुँची जाइथिला समरेश पाखरे। सेतेबेଳର अवस्था से भ्रूक्षेप न करी से मायाबिनी कबलरू मुकुलिया पाई लहू लुहाण होइथिले भी जीत भैरवीर ही होइथिला। से चेताशून्य अवस्था बहुत कष्टरे समरेश को से स्थानरू आनी आसीथिला। अनिशा बाहरे थिबारु ता उपरे आक्रमणकारी प्रहार करने उद्यम करुथिबार देखि भैरवी मध्य कड़ा जवाब देइथिला ता जीन्स पैंटर बेल्ट देहरे। आस्ते आस्ते समरेश को धरी सेठारु खसी आसीथिले अनिशा और शीला। एपटे कहार भी मन भल नथिला। समस्ते अनिशा और शीलार बाट को चाहि बसिछंती केतेबेले से दुई जण भलरे भलरे आसी घरे पहुँचबे। समस्ते मिसी माँ को डाकुथुले। डम्बुरू माँकर भक्त से पिलाटी दिनरू तांकरी आश्रित अभावी पिलाटीए हेले मध्य ता भितरे बहुत किछि गुण भरपूर होई रहिछि जाकु कि शीला भल भाबरे चिन्हि पारिथिला। डम्बुरू बहुत व्यस्त विव्रत होई माँकर नाम को स्मरण करी शीलार आसीबा बाट को चाहि रही थाए। अनिशा और शीला बहुत कष्टरे ऑटोटीए पाई समरेश को आनी आसुथांती। अधा बाटरे हेबा परे घर को फोन करी कहिसंती आमे जाई शीघ्र पहुँची जीव बोली। तेणु समस्ते टिके आश्वस्ति होइछंती। अनिशा और शीला कोटिनिधि पाइबा भली समरेश को आनी बाटरे आसुथांती। किछि गुंडा लोक से ऑटोटी को फॉलो करुथिबा समय शीला जानी पारी आउ गोटे बाटरे आसीबाकू से ऑटोटी को कहिला। किंतु से ऑटो चालकटी कहिला मु सेपटे बाट देखि नाही तेणु किपरि जीवी। शीला अनुरोध करी कहिला भाई आपण को मु बाट देखै देबी। तेणु ऑटो चालकटी शीलार कथा मानी शीला जेउ बाटे कहिला सेही बाट देई जीवा पई राजी होई गला। से माने जेउ बाट देई गले से गाँ गहली बाट थिला। अधिक बाट जीवाकू पड़िले मध्य विपदर आशंका नथिला। विपद को सामना करी करी शीला हालिया होई पड़िथिला। समरेश भी शीला कोଳରେ अचेत अवस्था शोइथिला। गाँ गहली हेइथिले मध्य सेठारे बहु आडंबर सहित दुर्गा पूजा पालन होइथिला। जन गहली रे लोकारण्य गाँटी कोटी बैकुंठ परी मने हेउथाए। एते दुर्गा माँ को मृण्मयी प्रतिमा होइथिला। देखि देखि सेमाने जाउथिले। ऑटो चालक मझिरे मझिरे बाट पचारुथुला। तार ठीक मझिरे होइछंती समरेश पानी पानी बोली कहिला। सेतेबेले शीला पाखरे पानी न थाए। पानी बोतलटी को एते झमेला भितरे आनिबाकू भूली जाइछि। तेणु शीला ऑटो चालक को कहूची पानी आनिबाकू। एतिक बेले अनिशा कहिला शीला तू समरेश को जगी था मु पानी आनी आसुची। किंतु शीला कहिला तू जानी कहार नजर जदि पड़ीजिब आमे बहुत असुविधारे पड़ीजिबा। ऑटो चालक भाई नहीं आसबे। ऑटो चालकटी पानी आनिबाकू जाइछि तो जणे बुढ़ी माउसी आसी पचारिले झियो तुमर कौन दरकार कि रुह रुह मु आनी देउछि। से देखिथिले कि ऑटोरे जणे किए सोइछि। एमानकर कथा मध्य से किछि किछि शुणी देइथिला। तेणु से दौड़ी जाई तांको घरु पानी आनी देइथिले। पानी पीबा परे समरेश टिके आखि खोलिथिला। से देखिला से शीला कोଳରେ शोइछि। निज माँ कोଳରେ मुंड रखी शोइले जेमिति आत्मतृप्ति मिले समरेश सेमिति ही अनुभव करुथुला। जेते उठिबाकू चेष्टा कले मध्य से उठी पारु नथाए। शीला कहिला तुमे एबे उठ नाही किछि समय शोई पड़िले भल लागिबो। अनिशा को घर आउ अल्प किछि दूर रे एक पूजा अनुष्ठित हेउथाए। से दिन थाए माँ को नवमी। से गाँर छोट पिला माने मिसी गोटे देवी प्रतिमा करी पूजा करुथिले। से दिन गाँ पिला माने एक भोजी रखिथिले। बहु लोक आसी सेठारे खाइबा पीबा करुथांती। एमानंको ऑटोटी सेही गली देई जाउथाए। हठात एते बड़ मूर्ति पूजा हेउथिबा देखि सेमाने टिके अटकी जाइथिले। सेतेबेलकू समरेश टिके सुस्थ अनुभव करुथुला। सेठिकार पिला माने मध्य अनिशार चिन्हा जଣା। तेणु से जेमिति अनिशा को देखिचंती बहुत बाध्य करी डाकिले समस्त को जीवा पाई। अनिशा तांको कथा काटी पारि नथिला। तेणु समस्ते सेठारे ओल्हाई दुर्गा माँ को दर्शन निमंते गले। सेठारे शीला अनुभव कला जेमिति माँ ओल्हाई आसीछंती धरणी बक्ष को भक्त माननको आशीष देबा पाई। छोट छोट पिला हेले भी माँ को सेमाने एमिति सजबाज करिछंती देखिले आत्मसंतोष मिली जिवो। से पिला माने जेमिति जानिले शीला अनिशार सांग आहुरी खुशी हो जाइथिले। डाकी करी नहीं थंडा और सरबत दे अतिथि सत्कार करथिले सेमाने। समरेश को सांगरे नहीं बुलाबुली करुथांती। सेही समय एमाने निज घर कथा मध्य भूली जाइथिले। घरे व्यस्त हेउथिबारु अमर अनिशा पाखकू फोन करी कहिला कि आमे एठारे बहुत व्यस्त हेउछु जे तुमर आसीबा पाई विलंब हेउछि बोली।
ଅନିଶା କହିଲା କି ତୁମେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ଯାଇ କାଲି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ ପାଖ ଗାଁରେ ମାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଠାରେ ହିଁ ଅଛୁ। ଶିଲା ଅନିଶାକୁ କହିଲା କି ତୁ କହିଦେ, ସେମାନେ ଖାଇଦେବେ, ଆମେ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଡମ୍ବରୁ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ଯେ ମୋ ଶିଲା ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବେ। ଶିଲା ଓ ଅନିଶା ସମରେଶ 3 ଜଣ ଯାକ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରାତି କଟାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଗାଁର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାତି ପାହିଲା ପରେ ଏମାନେ ତ ଘରକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ଝଲମଲ କରୁଥିବା ଆଲୁଅରେ ସୁନାର ମୁକୁଟ ଭଳି ଚିକ୍ମିକ୍ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି କେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣାରେ ବି ହାଲୋଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ ପରି ସବୁଠାରେ ଆଲୋକର ତୋରଣମାନ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଅମରାବତୀ ପୁର ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଏମାନଙ୍କର ମନ ଜମା ବି ମାନୁନଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଅନିଶା ଅମର ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା କି ଆଜି ରାତିରେ ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଠାରେ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଆସିଯାଆନ୍ତ ତେବେ ବହୁତ ମଜା ହୁଅନ୍ତା। ଏତିକିବେଳେ ଶିଲା କହିଲା, ଘରେ ବାପା, ମା, ଅଙ୍କଲ, ଆଣ୍ଟି ସବୁ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଅମର ଉଦୟନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେଇ କହିଲା, ତୁମେ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଯାଅ, ସବୁ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଶିଲା ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା। ଉଦୟନାଥ ବାବୁ କହିଲେ, ଡମ୍ବରୁ ଆମର ତୋ ପରି ସବୁ ଖ୍ୟାଲ ରଖୁଛି, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟିଏ ସେ, ତୋର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସେଠାରେ ରହି ଗାଁର ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖି ଆସିବ। ଉଦୟନାଥ ବାବୁ ସମରେଶ କଥା ବି ପଚାରିଲେ। କହିଲେ, ସମରେଶ କିପରି ଅଛି? ତା ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କି ଶିଲା ପାଖରେ ତୁମ ପୁଅ ଅଛି ମାନେ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଡିଜେ ବାଜାଟି ଏପରି ବାଜିଲା, ଆଉ କିଛି ଫୋନ୍ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଅମର ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଡମ୍ବରୁକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଦେଇଛି, ତେଣୁ ତୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି। କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆସିବୁ। ଭଲ କରି କବାଟ ଦେଇ ଶୋଇବ, କାହିଁକି ନା ଏ ତ ଆମ ରହିବା ଜାଗା ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ନୂଆ ଜାଗା। ଆମେ ଆସିଲେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଏହା କହି ଅମର ବାହାରିଗଲା। ଅଧଘଣ୍ଟାର ବାଟ ଅମର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଅନିଶା, ଶିଲା ଓ ସମରେଶ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଅନିଶା ଅମରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନିଶା ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଶିଲା କିପରି ସମରେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ସମରେଶକୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା, ସବୁ କଥା ସେ ସମରେଶ ଆଗରେ କହିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମରେଶ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥାଏ କେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବୋଲି କହି ତା ମନ କଥା ସବୁ କହିବ। ଯେତେବେଳେ ଅମର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ମିଶି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିଲା ସମରେଶର କଥା ବସି ନିରୋଳାରେ ଭାବୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ କେତେ ସହଜରେ ସମରେଶକୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଗଲା। ମା ଦୁର୍ଗା ଯଦି ମୋତେ ସହାୟତା କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ମୋର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆସିଲା ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ଏତିକିବେଳେ ସମରେଶ ଯାଇ ସିଧା ହାତ ଧରି କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ନା କଲ। ମୁଁ ଅନିଶାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ କରନି, ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେ ଝିଅ ସହିତ ବି ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ବି ନାହିଁ। କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାର ନାଟକ କରୁଛି। ବାବା ମାମା ବି ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇ ବାବା ଓ ମାମାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହିଁ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ସେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ କରିଥାନ୍ତା ତାହା କେବଳ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଏପରି ଖୋଲା କଥା ଶିଲାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ବହୁ ଲୋକ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ହୋଇ ଖାଇବା ଶିଲା କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ବାହାରେ ରହି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ହିଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗାଁର ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଭାର ଅଭାବ ନଥିଲା। ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ନାଚ ଦେଖି କରତାଳିରେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ଓ ମା'ର ମଣ୍ଡପ ଯେମିତି କମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ।
ଗାଁର ପିଲାମାନେ ନାଚ ସରିବା ପରେ ସେମାନେ ଅନିଶା ଓ ଶିଲାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଗୀତ ବୋଲିବା ପାଇଁ। ଶିଲା ଓ ଅନିଶା ମନା କଲେ ବି ସେମାନେ କିଛି ବି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନିଶା ଓ ଶିଲା ମିଶି ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କର ଭଜନ ଗାଇଥିଲେ। ସମରେଶ ଓ ଅମର ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ କେବେ ବି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିନଥିଲେ। ଅନିଶା ଓ ଶିଲା ଗୀତ ଗାଇ ସାରିବା ପରେ ସେଠାକାର ସରପଞ୍ଚ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରି ବୁଝି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ନାଚର ଆସର ଖୁବ୍ ଜମିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତି ରାତି ପ୍ରାୟ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ସମରେଶ ଓ ଶିଲା ସେଦିନ ନିଜେ ନିଜର ଅତି ହିଁ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶିଲା ଯେଉଁ କଥା ଉଦୟନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ ଶିଲାର। ସମରେଶ ଏତେ ଭଲ ପିଲା ବୋଲି ଶିଲା ଜାଣିପାରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ନାଚ ଓ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତିର ସେ ପସରା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେବୀମାନଙ୍କ ପୀଠରେ ଶତାଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶିଲା ଭାବୁଥାଏ, ଏ ହେଉଛି ସବୁ ହିଁ ମା'ର ଇଚ୍ଛା। ତା'ର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥାନ୍ତା ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ସାରା ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ବାଜିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିଥାନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତର ଆସର ବି ସରିନଥାଏ। ସମରେଶକୁ ବହୁ ଜୋରେ ନିଦ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ଖାଲି ଢୁଳଉଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଲା କହିଲା କି, ତୁମେ ବି ଆଜି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛ, ତେଣୁ 2ଟି ଚେୟାର ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ତୁମେ ଟିକେ ଆରାମରେ ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ସମରେଶ କହିଲା, ତୁମେ ବି ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଥକି ପଡ଼ିଛ, ତୁମେ ବି ତ ଏଠାରେ ବସିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ବସିଛି। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏହି ସମୟରେ ଗାଁ କିଛି ପିଲାମାନେ ଆସି ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଫି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ସମରେଶ ଓ ଅମର କଫି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଯାହା ହେଉ ଏ କଫି ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କଫି ପିଇବାର ମଜା ନେଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ସମରେଶ ମଜାଳିଆ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସଉଥାଏ। ଶିଲା ସମରେଶ କଥା ଘରକୁ ଆସିଲା ଦିନରୁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲା। ସବୁ ସେ ଦେବୀ ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ସେ ଝିଅ ସମରେଶକୁ ନେଇ ଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ସମରେଶ ଓ ମୁଁ ଏତେ ନିକଟତର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ? ତେଣୁ ମାହା ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଶିଲା ସବୁ ଭାବୁଥାଏ। ଏହି ଭାବିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିଲାକୁ କେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଗଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି। ସେହି ଚେୟାର ଉପରେ ଢୋଳେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମରେଶର ଯେତେବେଳେ ଆଖି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଶିଲା ଉପରେ, ସେ ଶିଲା ପାଖକୁ ବସି ଜଗିଥାଏ ନିଦରେ କାଳେ ଶିଲା ପଡ଼ିଯିବ। ସମରେଶର ଏତେ ଲୋଭ ଆସିଯାଇଥିଲା ଶିଲା ଉପରେ। ହଠାତ୍ ଶିଲାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲା ସମରେଶ ତା ପାଖରେ ବସିଛି। ରାତି 3ଟା ବାଜିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରାତି ପାହିଯିବ। ତେଣୁ ଶିଲା ଯାଇ ମା' ପ୍ରତିମା ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଏ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ହିଁ ନିଜେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମନ ହେଉନାହିଁ। ମା'ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ କିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ? ମା'ଙ୍କ ଦେହରେ ଯେପରି ଚୁମ୍କି ସବୁ ଲାଗିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଏତିକି ବେଳେ ସମରେଶ ଶିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଶିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଏକା ଏକା ଏଠି ଭାବୁଛ? କ'ଣ ତୁମ ଦେହ ଠିକ୍ ନାହିଁ କି? ଶିଲା କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଜି ମା' କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାଲିକୁ ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ ହେବ ସବୁ କାଲି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିବ। ମୋ ମନ ହେଉଛି ଏମିତି ସବୁଦିନେ ପୂଜା ଚାଲନ୍ତା କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମା'ଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସମରେଶ କହିଲା, ତୁମେ ତ ଏପରି ମା' ପାଗଳି ହେଉଛ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ତୁମେ କିପରି ମା'କୁ ଛାଡ଼ି ରହିବ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି। ଏମିତି 2 ଜଣ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମା'ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋଚିତ୍ର ଉପରେ ଶିଲାର ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା। ଜଣେ ଲୋକ ମା'ଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ଧରି ବିକୁଥିଲା। ତେଣୁ ଶିଲା ଯାଇ ସେଠାରୁ ମା'ଙ୍କର ଫଟୋଟି ଆଣିଲା। ସମରେଶକୁ କହିଲା, ଏ ହେବ ମୋର ସ୍ମୃତି। ଏ ଗାଁ କଥା ଏ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ରହିଥିବ। ସମରେଶ ଶିଲାର ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଯାହା ହେଉ, ମୋ ବାପା ଓ ମା'ଙ୍କର ପିଲା ଚିହ୍ନିବାରେ ଜମା ବି ଭୁଲ ନଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ କେତେ କବାଟକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେ ଅତି ଖରାପ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଶିଲା ଭଳି ନିଷ୍କପଟ ଝିଅଟିଏ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିନି। ଶିଲା ମୋର ଜୀବନସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶିଲା ମୋ ବାପା ଓ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କରିଛି ମୁଁ ପୁଅଟିଏ ହୋଇ ବି କରିପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଶିଲା ମା'ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚେଇ କିପରି ଆଣିଥାନ୍ତା? ଏତିକିବେଳେ ଶିଲା କହିଲା, ରାତି ପାହିଗଲାଣି, ତୁମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହଜିଗଲ? ଆସ,
आमे जाए अनिशा ओ अमर केउ आड़े गले देखिबा। समरेश ओ शीला बुली बुली से दुई जन को पाइले नहीं। भाविले से पुणी कुआड़े गले। एमिति खोजु खोजु देखिले से दुई जन जाई जनक पिंढा उपरे बसी कौन कथा होउछंती। तेणु शीला ओ समरेश जाई सेठारे पहुँचीथिले। जेउ बुढ़ी माउसी आनी पानी देइथिले समरेश को से हेउछि से माउसीଙ୍କ घर। पुआ बहु समस्ते बाहरे रहुछंती। एका माउसी गाँरे रहुथिले। बुढ़ा केबेठारू माउसी को छाड़ी आरपारी को चली जाइछंती। माउसीटी बहुत भल लोक। एमानकु देखु देखु पाछोटी नहीं जाई चा तियारी रे लागी पड़िला। समस्ते बुढ़ी माउसी हाथ तियारी चा पी बहुत खुशी होई गले। माउसी जनक कहिले कि तुमे टिके अपेक्षा कर, मु तुम पई जलखिया मगाइछि। दांत काठी देउछि, दांत घसी दियो। जलखिया खाइसारे परे तुमे माने जीव। आउ कौन मु काहाकू देखि परिबि जे? मोर तो बयस हलाणी केतेबेले केउ कथा। माउसीर कथा भांगी न पारी सेमाने दांत घसी जलखिया खाइसारे परे घरकू बाहरी आसिले। से ऑटोटी छाड़ी देई पळेई थाए। आउ गोटिए ऑटो पाई अमर बजार को गला। ऑटो मिलिबा बहुत कष्टकर थिला ए दुर्गा पूजा समय। तेणु अमर केते समय परे गोटिए ऑटोर संधान पाइथिला। से कहिला किछि समय परे से आसीबो। अमर अपेक्षा करी ऑटोटी आनी आसीथिला। सेही ऑटोरे एमाने गले सांग माने। शीला ओ समरेश जीवन रे सेही दुष्ट झियटी किछि अघटन घटेइबो कि नहीं ताहा जानिबा नेक्स्ट भागरे। कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करी जणाइबे। दुर्गा पूजा अवसर रे एही कहानीटी आपण मानक पई। कहानी जदि आपण मानक हृदय को छुई पार थाए लाइक टे करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे। आ जदि मो चैनल नुआ अछंती त सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाइ देबे। मोर गोटे हिंदी स्टोरी चैनल अछि जहार लिंक मु ए स्टोरी डिस्क्रिप्शन में दे देबी। आपण माने क्लिक कले सुंदर सुंदर हिंदी स्टोरी पढ़ी परिबे और सुनी परिबे। एबे मते विदाय दियंतु। अपेक्षा रहिला एही कहानीर पर भाग रहुछि। नमस्कार, जय जगन्नाथ।